So, good morning and welcome. In this lecture, we will study what is Tes cross, how the name Tes cross is given to such a cross. Here before you heard about a monohybrid cross, dihybrid cross, but what is this Tes cross? Again, we will see that what is the significance, importance of Tes cross? What is the meaning of Tes cross? We will also perform a monohybrid Tes cross and will obtain a ratio 1:1. We will perform a dihybrid cross where the dihybrid Tes cross ratio will be 1:1:1:1. But before that, let us take an overview कि how far we reach in this chapter. तो देखो, when the chapter began, we said what is inheritance, what is variation. The study of inheritance and variation is dealt by a science, a branch of science called genetics. We have also seen that Gregor Johann Mendel, who is regarded as and rightly regarded as father of genetics, so who was he? His entire biographical sketch we have seen. Then a historical experiment, a epoch-making experiment. The experiment that has given laws that govern inheritance, that is the law of dominance or first law of inheritance, law of segregation, second law of inheritance, and law of independent assortment, third law of inheritance. The three laws which came from that Mendelian experiment, we have seen that experiment. And for convenience, we have divided that experiment into 5 titles. I could remember. It is why did Mendel chosen P for experiment? So several reasons we have seen. Which 7 characters he chosen to study their inheritance? So height of a stem, 2 related to the seed, that is the seed shape, seed color, 2 related to the pod, that is pod shape, pod color, 2 related to the flower, that is the flower position and flower color. We have also seen that every character was having 2 contrasting form. Then we have seen the procedure of Mendel's experiment, that is the procedure of monohybrid cross. Then after doing some 7 monohybrid crosses, what Mendel observed, what he concluded. We also performed 7 monohybrid crosses on this whiteboard, and we have also at glance seen his observations and his conclusions. On the basis of monohybrid cross, he has proposed 2 laws of inheritance, law of dominance, law of segregation or purity of gamete. We have also seen that law of dominance is true, it is significant, but not applicable in every case. Certain characters show incomplete dominance or codominance. In case of incomplete dominance, you might be knowing, we took the example of inheritance of the flower color in 4 o'clock plant Mirabilis jalapa. In case of incomplete dominance, the second example is of snapdragon Antiherum majus. In codominance, we talked about that AB blood group is a good case of codominance and the rowan coat color in cows. Thereafter, we did a dihybrid cross, obtained dihybrid ratio
On the basis of dihybrid cross, the third law of inheritance came into existence, that is law of independent assortment or law of free combination. At that time itself I told you that as the first law, that is law of dominance, is not applicable in all cases. It has exceptions like incomplete and codominance. Similarly, the third law, law of independent assortment, is not applicable in all cases. Here the exception is the linkage. The genes which are very closely placed on a chromosome do not show independent assortment. And the parental combinations and recombinations that Mendel got, some 32.5% were new combination and some 62.5% were parental. But in case of linkage, the parental combinations are more. Then we have seen that gene interactions could be the exception to the third law. So this was an overview, a recap of the earlier stories. And you might have seen the video twice or thrice, so you could also better collect. Now this is perhaps a last title, but on Mendelian genetics, not the genetics after Mendel's era, which is called neo-Mendelism. That is a different lecture. That is also interesting. कि certain new pattern of inheritance after Mendel were discovered by many workers. It is a case of incomplete dominance, it is a case of codominance, it is a case of multiple allelism, it is pleiotropy, it is polygenic or quantitative inheritance, that we will deal in a separate lecture. I mean after this lecture, whatever the first lecture will come to you. But especially this lecture is dedicated to test cross. Now there is no mention of back cross, or even a word back cross is lacking in NCERT textbook. So we will also talk for that. So let us start. देखो, suppose one monohybrid cross that Mendel did in 1856, that we will see. And suppose this is also a monohybrid cross, if you and me can do, then the result will be same. So check one monohybrid cross. Suppose a plant which is pure tall used as a female parent, and a plant which is pure dwarf is used as a male parent. So we are studying the inheritance of height, and we are crossing the plants differing in a pair of contrasting trait. मी म्हटलं एक प्लांट आहे प्युअर टॉल. Suppose the height is 24 centimeter and another plant is pure dwarf. Say the height is 12 centimeters. म्हणजे एक प्लांट प्युअर टॉल आहे, समजा ते 24 सेंटीमीटरचं होतं, आणि एक प्लांट जे प्युअर ड्वार्फ आहे, समजा ते 12 सेंटीमीटरचं आहे. या दोघांना आपण केलं क्रॉस. तर मग F1 जनरेशन जी मिळते त्यात सगळेच प्लांट असतात टॉल, एकही नसतं ड्वार्फ. तो सर टॉल अँड ड्वार्फ produces only tall progeny. No plant in progeny is dwarf. We know it is because of law of dominance. Once you got a F1, then you are in a hurry of getting F2. म्हणजे एकदा का तुम्ही टॉल आणि ड्वार्फ प्लांटला क्रॉस केलं आणि तुम्हाला F1 जनरेशन भेटली, त्याच्यात सगळेच प्लांट असतात टॉल, एकही नसतं ड्वार्फ, कारण रेसेसिव्ह ट्रेट F1 मध्ये एक्सप्रेस होत नसतो. मग एकदा का तुम्हाला F1 भेटले की तुम्ही काय करता,
तर सर ते जे F1 टॉल प्लांट्स आहे सगळे 24 सेंटीमीटर, त्यांना आपण करतो सेल्फ पॉलिनेट आणि मग आपल्याला मिळते F2 जनरेशन. आता आठवा बरं की F2 जनरेशनमध्ये काय होतं, तो सर टॉल अँड ड्वार्फ both the kind of plants are obtained in F2 in a typical ratio of 3:1. The same thing Mendel has noticed. म्हणजे या टॉलला जर सेल्फ पॉलिनेट केलं तर आपल्याला टॉलही भेटतात आणि ड्वार्फही भेटतात आणि यांचा रेशो काय असतो 3:1. तर याचा अर्थ 3 प्लांट टॉल आणि 1 प्लांट ड्वार्फ भेटते, 4च प्लांट भेटतात असं नाही. समजा F2मध्ये 100 प्लांट भेटले असतील तर त्यातले 75 टॉल आणि 25 ड्वार्फ. समजा 200 भेटले असतील तर 150 टॉल आणि 50 ड्वार्फ. 1000 भेटले असतील 750 टॉल 250 ड्वार्फ. म्हणजे रेशो काय आहे 3:1. अब देखो ये जो 75% प्लांट टॉल है तो ये टॉल जेनेटिकली आइडेंटिकल है क्या? मतलब सर, मतलब मैंने कहा कि ये जो टॉल प्लांट्स मिले 3/4 75%, तो हे सगळे टॉल प्लांट जेनेटिकली सारखे आहेत का हो? नहीं सर, इसमें से कुछ टॉल कैपिटल टी होमोजाइगस भी हो सकते और कुछ टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोझायगस भी हो सकते. म्हणजे मेंडलला F2मध्ये जे टॉल प्लांट भेटले होते ना, तर त्याच्यातले त्या टॉलपैकी जे 1/4 होते ते कैपिटल टी टॉल होते आणि जे 2/4 होते ते कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होते. पण सर टॉल प्लांट तर टॉल आहे, मग ते कैपिटल टी असो की कैपिटल टी स्मॉल टी असो. अगर आपसे कोई पूछे या मेंडल से कोई पूछे कि सपोज दिस प्लांट इज टॉल, हे एक प्लांट आहे टॉल इन F2, तो क्या आप बता सकते कि ये कैपिटल टी टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है? म्हणजे नाही समजलं. मी म्हटलं की F2मध्ये जे टॉल प्लांट्स होते तर ते 2 प्रकारचे होते ना, कैपिटल टी टॉलच असते आणि कैपिटल टी स्मॉल टी टॉलच असते. समजा माझा ब्लड ग्रुप ए आहे, तुमचाही ब्लड ग्रुप ए आहे, मी आहे IA और आप है IA स्मॉल आई, तो ए है. अब ये कैसे पता करोगे कि IA है की IA स्मॉल आहे? म्हणजे सर टॉल तर टॉल आहे, मग हे कसं समजायचं की ते कैपिटल टी टॉल आहे की कैपिटल टी स्मॉल टी आहे? दॅट वॉज द डिफिकल्टी टू मेंडल. आत्ता त्याला थोडं प्रॉब्लेम आला की हो यार, हे जे प्लांट्स आहेत टॉल त्यातले काही म्हणजे 25% हे प्युअर आहेत, म्हणजे ट्रू ब्रीडिंग आहेत. ट्रू ब्रीडिंग म्हणजे ये ऐसे कोई जन्म देंगे, आणि जे 50% आहे ते हेट्रोझायगस आहे, म्हणजे ते पुढे सेग्रिगेशन करतात. तर आता त्याला प्रॉब्लेम असा होता की टॉल कैपिटल टी आहे की कैपिटल टी स्मॉल टी आहे हे त्याला समजत नव्हतं. आणि हा तो पॉईंट आहे की मेंडलनी कसा केला टेस्ट क्रॉस. द डिफिकल्टी होप यू गॉट मेंडल्स डिफिकल्टी. हो सर, आपने कहा कि ये जो टॉल प्लांट है F2 में वो कैपिटल टी टॉल है कि कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है, ये प्रॉब्लम थी. अब कैसे पता होगा
अब टॉल प्लांट के अंदर दिखता तो नहीं कि कैपिटल टी है, कैपिटल टी है या कैपिटल टी है, ये दिखता नहीं है, ये हमें समझना होगा। तो टू नो जीनोटाइप ऑफ अ डॉमिनंट फिनोटाइप, टॉल हा कोणता फिनोटाइप आहे? डॉमिनंट. ड्वार्फ कसा आहे? रेसेसिव्ह. सो डॉमिनंट फिनोटाइपचा जीनोटाइप माहित करण्यासाठी टेस्ट क्रॉस करावा लागतो. पर करते क्या है वो बताते अभी. अब कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, उनके मन में पहले ही सवाल आता है कि सर आप कहते ना कि ये जो टॉल है वो कैपिटल टी टॉल है कि कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है, ये प्रॉब्लेम है. तो सर यहाँ भी तो टॉल आहे F1 में. म्हणजे तुम्ही म्हणता ना की F2 मध्ये जे टॉल प्लांट होते ते प्युअर टॉलही असू शकतात आणि हायब्रिडही असू शकतात. कसं ओळखायचा हा प्रॉब्लेम होता. मग हा प्रॉब्लेम F1 मध्ये नसतो का सर? इथं सुद्धा कसा आहे? टॉल. मग हा कैपिटल टी टॉल आहे की कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल आहे? मग इथे नाही गेला का प्रॉब्लेम मेंडलला? नाही. का? कारण त्याला माहिती होतं की द F1 इंडिव्हिज्युअल receive one particle from pure tall. So the particle from pure tall will be capital T and one particle from pure dwarf it will be small t. इथे प्रॉब्लेमच नाही. और सर इथे प्रॉब्लेम का आहे? अब देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी will segregate and they will pass into different gamete, capital T and small t. जेव्हा सेल्फिंग होईल तेव्हा कैपिटल टी स्मॉल टी मेल गमीट आणि कैपिटल टी स्मॉल टी फीमेल गमीट. तो कुछ कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी, कुछ कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. सो इनका तो प्रॉब्लेम ही नाही. हे कसे दिसतील? ड्वार्फ. प्रॉब्लेम कोणाचा आहे? टॉल टॉल टॉल. तो ये जो है 3 टॉल, तो उसमें से कौन कैपिटल टी और कौन कैपिटल टी स्मॉल टी? सो दिस प्रॉब्लम कम्स इन F2 जनरेशन. तो सर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? क्रॉस ऑफ हेट्रोजाइगस विथ अ रेसेसिव पेरेंट, क्रॉस ऑफ अ heterozygous with a recessive parent if gives 1:1, cross of a heterozygous with a recessive parent will produce 1:1 phenotypes, 2 phenotypes in equal proportion. So देखो ना, ये जो टॉल है इसको जब आप ड्वार्फ के साथ क्रॉस करोगे और यदि आपको टॉल एंड ड्वार्फ मिलेंगे तो ये हेट्रोजाइगस है, और सिर्फ टॉल मिलेंगे तो फिर ये होमोजाइगस है. अब करके देखते. चला, एक टॉल मालूम नहीं कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है. एक टॉल आहे, हा माहिती नाही की कैपिटल टी आहे की कैपिटल टी स्मॉल टी आहे. पण ड्वार्फ तो माहिती है, इट इज स्मॉल टी. ओके. अगर ये क्रॉस करने के बाद हमको मिलता है टॉल एंड ड्वार्फ इन अ रेशो ऑफ 1:1. तुम्ही समजून घ्या बरं. मी काय म्हटलं
की कुठलंही प्लांट घ्या जे आहे टॉल, त्याला कोणाशी क्रॉस करा, द्वार्फ. आता आपल्याला माहीत नाही की टॉलचा काय आहे जिनोटाईप. तो कॅपिटल टी असू शकते, नाही तर कॅपिटल टी स्मॉल टी असू शकते. पण द्वार्फचा तर पक्का आहे स्मॉल टी. ठीक आहे. आता पहा, याचं गमिट काय होईल, स्मॉल टी. अब बच्चों में ये जो पेरेंट है ड्वार्फ, रेसेसिव पेरेंट, इसमें से आएगा स्मॉल टी. म्हणजे हा जो ड्वार्फ पेरेंट आहे ना, याच्याकडनं काय येईल, स्मॉल टी येईल. बरोबर. आता स्मॉल टी आल्यावर हा कसा आहे, टॉल. म्हणजे इथे आला कॅपिटल टी. मग याला कॅपिटल टी आला कुठून, तर या टॉलमधून. म्हणजे इथंही आहे कैपिटल टी. तो सर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी. अब ये स्मॉल टी, तो फिर यहां से भी जाना चाहिए स्मॉल टी. मतलब 1:1 तब मिलेगा जब ये होगा हेट्रोझाइगस. समजा हा जर असता होमोझाइगस, यदि ये ऐसा होता तो देखो गमिट कैपिटल टी. तो हा कैपिटल टी इथे आला, हाच कैपिटल टी इकडे गेला असता. तो आपको ये भी टॉल और ये भी मिलता था टॉल. तो if 1:1 ratio is obtained when a dominant phenotype is crossed with recessive, then it must be heterozygous. तो सर समजलं नाही, तुम्ही दुसरं एक्झाम्पल द्या आणि सोपं द्या, ह्युमनचं द्या. ठीक आहे. हां, समजा इथे काय आहे, ड्वार्फ. तर आपण कन्सिडर करू ओ ब्लड ग्रुप. समजा आपल्या आई साहेब, आपली आई, जसं हे इथे ड्वार्फ आहे ना, म्हणजे रेसेसिव्ह आहे, तर ओ ब्लड ग्रुप सुद्धा आहे रेसेसिव्ह. ठीक आहे. आता आपले वडील आहेत ए, सो माताजी ओ ब्लड ग्रुप की है, म्हणजे रेसेसिव्ह ट्रेट आहे. और पिता डॉमिनंट ट्रेट ए. आता तुला विचारलं की आईचा काय आहे जिनोटाईप, तर सर कॉन्फिडेंट. ओ आहे तर रेसेसिव्ह ट्रेट एक्सप्रेस ओनली इन होमोझायगस कंडिशन, स्मॉल आय. आणि वडिलांचा काय आहे जिनोटाईप, सर नाही सांगता येत. ए वाला व्यक्ती आय ए असू शकते किंवा आय ए स्मॉल आय असू शकते. बरोबर. आता पहा, समजा दोन भावंड आहेत ए आणि ओ. दोन भावंड आहेत ए आणि ओ. बरोबर. आता पहा, ओ बाळाचा ब्लड ग्रुप कधी होऊ शकते, तो सर जेव्हा असेल स्मॉल आय. म्हणजे आई ओ आहे, वडील ए आहे, पण वडील आय ए होमोझायगस आहे की आय ए स्मॉल आय पाहायचं आहे आपल्याला. तो टेस्ट करायचा आहे आपल्याला. तर मग यांना जी मुलं आहेत, तर एक आहे ओ, एक आहे ए. मग आता पहा, ओ कब होगा, जब स्मॉल आय आएंगे. और हर व्यक्ति को अपनी माता से एक अलील आता और पिता से एक. मग या मुलाला आईकडून आला स्मॉल आय, म्हणजे वडिलाकडूनही आला स्मॉल आय. तो ये पक्का है कि यहाँ है स्मॉल आय. तो दूसरे बच्चे को भी माँ से आया स्मॉल आय.
पर ये तो ए ब्लड ग्रुप का है, तो फिर पिता से आया IA, म्हणजे वडील होते IA स्मॉल आय. आणि समजा जर वडील असते IA तर मग दोन फिनोटाईप भेटले असते का? नाही. मग आता पहा, वडिलांचं एकच प्रकारचे गमीट, आईचे एकाच प्रकारचे गमीट आणि सगळी मुलं ए ब्लड ग्रुपची झाली असती. तो हे समझण्यासाठी मी एग्जाम्पल दिला है. तो मेंडल ने टेस्ट क्रॉस क्यों किया? क्योंकि F2 में जो डोमिनेंट फिनोटाइप थे उसमें से कुछ होमोजाइगस और कुछ हेट्रोजाइगस थे, और इस डोमिनेंट को रेसेसिव के साथ अगर क्रॉस किया तो 1:1 तब मिलेगा जब ये हेट्रोजाइगस होगा, आणि ऑल डोमिनेंट तब मिलेगा जब ये होमोजाइगस होगा. तो ऐसा ही हम लोग और एक क्रॉस करेंगे, म्हणजे समजण्यासाठी अजून एक क्रॉस करू. सपोज अ प्लांट विच इज रेड फ्लावर्ड is cross with a plant which is white flowered. एका झाडाला लाल फुलं आहे, एकाला पांढरे आहे. ये है पैरेंटल जनरेशन. F1 में all plant possess red flowers. लॉ ऑफ डोमिनेंस. F1 को सेल्फ करके मिलेगी F2. म्हणजे मेंडलनी रेड फ्लावर्ड प्लांटला व्हाईट फ्लावर्ड प्लांट सोबत क्रॉस केलं तेव्हा F1 मध्ये सगळे फ्लावर कोणते होते? रेड. आणि F2 मध्ये रेड आणि व्हाईट इन अ रेशो ऑफ 3:1. मग सांगा, हे सगळे रेड जेनेटिकली सारखे होते का? नाही. 25% होमोझायगस, 50% हेट्रोझायगस. सो 1 दिस इज 2. तो रेड वरून तर नाही सांगतायत. एखाद्या प्लांटला जर लाल फूल आहे आणि तुम्हाला विचारलं की हा कॅपिटल आर आहे की कॅपिटल आर स्मॉल आर असेल, म्हणजे होमोझायगस आहे की हेट्रोझायगस, तो तुम्ही म्हणाल की मैं नहीं बता सकता. रेड है, कैपिटल आर प्योर रेड भी हो सकता, कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड रेड भी हो सकता. नहीं, पता करके दो, टेस्ट करके दो. आता तुम्हाला हे शोधायचं आहे की हे जे रेड फ्लावर्ड प्लांट आहे हे कॅपिटल आर आहे की कॅपिटल आर स्मॉल आर आहे. तो इजी. कैसे? सर, लेट अस क्रॉस द रेड विथ व्हाइट. म्हणजे अननोन जो जिनोटाईप आहे, फिनोटाईप दिसतो पण जिनोटाईप दिसत नाही. जसं मी ए ब्लड ग्रुपचा आहे तर IA स्मॉल आय हे दिसत नसते. तो हा जो रेड फ्लावर्ड आहे याला कोणाशी क्रॉस करायचं? व्हाइट. अँड चेक द प्रोजेनी. अगर प्रोजेनी है रेड एंड व्हाइट 1:1, तो 100% हम बता सकते कि दिस इज कैपिटल आर स्मॉल आर. क्यों? क्योंकि व्हाइट बनने के लिए इधर से तो स्मॉल आर आएगा, इधर से आना ही चाहिए स्मॉल आर. आणि समजा सगळे जर भेटले असते रेड तर मग हा होता कैपिटल आर. तो आत्ता अपन तैयार करूँ डेफिनेशन. तो देखो, हमें पता करना था कि ये रेड जो है उसमें से कौन कैपिटल आर और कौन स्मॉल आर. तो मैंने कहा इस रेड को व्हाइट के साथ कर लो क्रॉस. तो देखो, व्हाइट एंड रेड,
व्हाईटचा जिनोटाईप फिक्स आहे, स्मॉल आर स्मॉल आर. आता या रेडचा आपल्याला माहिती पाहिजे. तो क्रॉस करने के बाद अगर मिलता है 1:1, दैट इज रेड एंड वाइट, तो ये पक्का है कि ये है कैपिटल आर स्मॉल आर. अगर ये कैपिटल आर होता तो सर याचं गमिट झालं असतं कैपिटल आर, याचं गमिट झालं असतं स्मॉल आर, और सारे बच्चे कैपिटल आर स्मॉल आर माने रेड. वाइट तो तब मिल सकता जब गमिट होगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और फिर स्मॉल आर वाइट और कैपिटल आर स्मॉल आर रेड. तो इफ यू क्रॉस a dominant phenotype with an unknown genotype to recessive, if you cross dominant phenotype, say red, tall, yellow seed, green pod, round seed shape, axial flower, so if you cross a dominant to the recessive and if the ratio is 1:1, then it is test cross and you have tested that it must be heterozygous. आता define test cross. कैसे डिफाइन करोगे टेस्ट क्रॉस को? तो सर ॲज पर अंडरस्टँडिंग, म्हणजे जे समजलं त्याच्या आधारे when you cross a dominant phenotype with a recessive one and you get 1:1 ratio, that cross is called test cross. आपको 1:1 कब मिलता? सर when the dominant phenotype is heterozygous. मग हेट्रोझायगस म्हणजे समजा F1 सारखा, और इसीलिए डेफिनेशन बनी अ क्रॉस ऑफ F1 विथ रेसेसिव पेरेंट. क्रॉस ऑफ F1 विथ रेसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस. अब हम लोग थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज को यूज करेंगे, वेरी बुकिश. से a monohybrid cross is done between pure tall and pure dwarf. All F1 are hybrid tall. So जेव्हा टॉलला ड्वार्फशी करतो आपण क्रॉस, तेव्हा F1 मध्ये सगळे प्लांट भेटतात हायब्रिड टॉल. आता एकदा का F1 भेटली की आपल्याला घाई कशाची होते की पटकन याला करू सेल्फ आणि मग भेटली पाहिजे F2. पण आपल्याला तसं नाही करायचं. क्रॉस ऑफ F1 विथ रेसेसिव पेरेंट. सो क्रॉस ऑफ F1 टू recessive parent. सो F1 कोण आहे? टॉल. आणि रेसेसिव्ह पेरेंट कोण आहे? ड्वार्फ. आता जिनोटाइप, F1 चा जिनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t. यहां हमें मालूम नहीं था कौन कैपिटल टी और कौन कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड दिस इज स्मॉल टी. गमिट्स कैपिटल T स्मॉल t, दिस इज स्मॉल t. ओके, अब देखो कैपिटल T स्मॉल टी टॉल एंड ड्वार्फ इन अ रेशो ऑफ 1:1. तो 1:1 असतो मोनोहायब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो.
आता एक आपण डायहायब्रिड क्रॉस करू. तो टेस्ट क्रॉस समजला ना. क्रॉस ऑफ F1 विथ रेसेसिव्ह पेरेंट, क्रॉस ऑफ F1 विथ रेसेसिव्ह पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. अब एक हम लोग डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करके देखते और देखते कि 1:1 आता क्या. चेक. A plant who is tall cross with dwarf. So now the two plants are differing in one character, that is height. म्हणजे एक टॉल आहे तर दुसरं ड्वार्फ आहे. जो टॉल आहे त्याला रेड फ्लावर आहे आणि ड्वार्फला आहे व्हाईट. आता या दोन प्लांटमध्ये किती फरक आहे? 2. एक हाईटचा फरक आहे, एक फ्लावर कलरचा आहे. आता या दोघांचे जिनोटाईप. सो कॅपिटल टी कॅपिटल टी कॅपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर. आता गमीट तर मी तुम्हाला सांगितलं आहे होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल प्रोड्यूस 1 टाईप ऑफ गमीट. या 2 अलीलपैकी एक, या 2 पैकी एक. मी तुम्हाला गमीटचे कोणते नियम लक्ष द्या. गमीटचे कोणते नियम सांगितले? होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल एकच गमीट बनवतो. गमीटमध्ये कधीच 2 अलील घ्यायचे नाही, 2 पैकी एक घ्यायचा आणि गमीट सर्कल केलं पाहिजे. अब यहाँ पर ये 2 में से स्मॉल टी, ये स्मॉल आर, सारे के सारे F1. सो ही पेरेंटल जनरेशन होती. सारे के सारे F1 कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर. दिसायला फिनोटिपिकली सर कैपिटल टी डॉमिनंट टॉल, कैपिटल आर डॉमिनंट रेड. ठीक आहे. आता काय असतो टेस्ट क्रॉस? क्रॉस ऑफ F1 विथ रेसेसिव्ह पेरेंट. सो F1 क्रॉस विथ रेसेसिव्ह पेरेंट. F1चा काय आहे फिनोटाईप? टॉल रेड आणि रेसेसिव्ह पेरेंटचा ड्वार्फ व्हाईट. आता जिनोटाईप. मग हा F1 कसा आहे? डायहायब्रिड आहे. सो कॅपिटल टी स्मॉल टी कॅपिटल आर स्मॉल आर आणि हा स्मॉल टी स्मॉल आर. आता हा डायहायब्रिड किती गमीट बनवतो? आपला फॉर्म्युला काय? 2⁻n, वेअर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोझायगस जीन. मग हाई हेट्रोझायगस आणि हाई हेट्रोझायगस म्हणजे 2⁻n, वेअर n इज 2. किती गमिट्स होतील? 4. मग कोणते गमिट्स होतील? मग आपण पाहिला लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट. म्हणजे पहिले यांचं सेग्रिगेशन होते आणि फ्री कॉम्बिनेशन होते. मग हेच तुम्हाला मी इंटरेस्टिंग करूनही सांगितलं आहे. मैंने कहा कि ये 2 शर्ट और ये 2 पैंट, 2 शर्ट 2 पैंट, पहला शर्ट पहला पैंट, या फिर पहला शर्ट दूसरा पैंट, दूसरा शर्ट पहला पैंट, दूसरा शर्ट दूसरा पैंट. फ्री कॉम्बिनेशन. मी तुम्हाला हिरो हिरोईनचं एक्झाम्पल देऊनही सांगितलं की समजा ही पहिली जी पेयर आहे अक्षय कुमार ऋतिक रोशन, दुसरी पेयर आहे प्रियंका चोप्रा कटरीना कैफ. तर मग अक्षय कुमार प्रियंका चोप्रा या अक्षय कुमार कटरीना कैफ एंड वाइस वर्सा. मैंने मजाकिया अंदाज में भी आपको बताया तो
कॅपिटल टी कॅपिटल आर, कॅपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कॅपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर. आणि याचं होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल प्रोड्यूस वन टाईप ऑफ गमीट, स्मॉल टी स्मॉल आर. पहला कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर. दूसरा कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल आर. आप पनेट स्क्वायर भी यूज कर सकते. तीसरा कॉम्बिनेशन स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर. चौथा कॉम्बिनेशन स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर. तो ये है टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी. सांगा बरं यांचे फिनोटाइप. तो सर टॉल रेड, टॉल व्हाइट, ड्वार्फ रेड, ड्वार्फ व्हाइट. किती भेटले फिनोटाइप? 4. आणि रेशो 1:1:1:1. मोनोहायब्रिड टेस्ट क्रॉसमध्ये फिनोटाइप किती भेटले? 2. आणि रेशो 1:1. सुनो, मैं आपको बताता व्हाट इज बैक क्रॉस. क्रॉस ऑफ F1 with either of the parent it's called back cross. तो सर तुम्ही म्हणता जो F1 आहे त्याला डॉमिनंट पेरेंट सोबत किंवा रेसेसिव्ह पेरेंट सोबत क्रॉस करणं याला बॅक क्रॉस म्हणतात. F1 को उसकी माता या उसके पिता के साथ क्रॉस करना म्हणजे बैक क्रॉस. क्यों? क्योंकि आप पीछे जा रहे हैं ना, आप आगे नहीं जा रहे. तो दिस इज कॉल्ड बैक क्रॉस. तो 2 बैक क्रॉस होतील. F1 विथ डॉमिनंट पेरेंट, F1 विथ रेसेसिव्ह पेरेंट. F1 विथ डॉमिनंट पेरेंट बैक क्रॉस 1, F1 विथ रेसेसिव पेरेंट बैक क्रॉस 2. अब आपके ध्यान में आएगा कि बैक क्रॉस 2 इज टेस्ट क्रॉस, क्योंकि क्रॉस ऑफ F1 विथ रेसेसिव पेरेंट. आय रिपीट, बैक क्रॉस म्हणजे F1 ला डॉमिनंट पेरेंटशी क्रॉस करणं नाही तर रेसेसिव्हशी. तो जेव्हा तुम्ही बॅक क्रॉस फर्स्ट कराल तो F1 वर्सेस डॉमिनंट. जेव्हा बॅक क्रॉस 2 कराल तो F1 वर्सेस रेसेसिव्ह. तो F1 वर्सेस रेसेसिव्हलाच आपण काय म्हणतो? टेस्ट क्रॉस. तो मैं एक स्टेटमेंट कर सकता, आप सोचो. द स्टेटमेंट इज टेस्ट क्रॉस इज ऑलवेज बॅक क्रॉस. F1 विथ रेसेसिव्ह पेरेंट म्हणजे टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस इज ऑलवेज बैक क्रॉस, बट बैक क्रॉस इज नॉट नेसेसरीली टेस्ट क्रॉस. क्यों? आप विचार करो. तो अब यहां मेंडेलियन जेनेटिक्स खत्म हो गया. आता पुढे काय येणार? तो सर 1900 में मेंडल्स वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डी राइस फ्रॉम हॉलैंड, कार्ल कोरेन्स फ्रॉम जर्मनी, शेमार्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया. So when Mendelian work was rediscovered, many biologists did the crosses in different organisms, and they came up with the results, the findings. Those were different from what the Mendel said. म्हणजे 1900 साली मेंडलचं जे काम होतं अंधारात पडलेलं 35 वर्ष
ते जगासमोर या 3 लोकांनी आणलं. आणि मग अनेक शास्त्रज्ञांनी वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझमवरती क्रॉसेस केले आणि त्यांना जे काही रिझल्ट भेटायचे ते थोडे वेगळे असायचे. म्हणून त्याला म्हणतात न्यू मेंडलिझम या डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म. वो अगले वीडियो में आएगा. थैंक यू.